پاکستان نے ایک اور میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، ابابیل جس کا نام ہے، اور ابابیل میزائل نظام ایک ایسا نظام ہے جو کہ پاکستان میں MIR-1 ٹیکنالوجی کا حامل، اس کی وجہ سے پاکستان اب چھٹا ملک بن گیا ہے۔ تو اس کی کیا ضرورت تھی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اب پاکستان نے ایک اور میزائل کے تجربے کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بابر 3 کا کامیاب تجربہ کیا تھا پاکستان نے 9 جنوری 2017 میں ہی، تو ایک کے بعد ایک تجربہ پاکستان کر رہا ہے۔ انجم صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کی جانب سے بڑا اس کی آنکھوں میں کھٹکا بھی تھا، تو پاکستان کو اس میزائل کی بڑی ضرورت تھی۔ اصل میں تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اسلحے کی ایک دوڑ تو موجود ہے، چاہے ہم جتنا بھی اسے انکار کریں، اور یہ جو بوم ہے، یہ جو میزائل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہندوستان نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈیفنس شیلڈ رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی میزائل ہندوستان کی حدود میں داخل ہوگا تو وہ ان کا ریڈار اس کو پکڑ کے، اس کو کیچ کر کے، اس کو ڈھونڈ کے جو ہے اسے فضا میں ہی ڈسٹرائے کر دے گا، اور یہ اس کا جواب ہے جو ہندوستان نے ایک ڈیفنس شیلڈ تیار کی تھی ہندوستان کے لیے۔ تو یہ جو ابابیل میزائل ہے، یہ 2200 کلومیٹر تک مار کر سکے گا، اور اس کو ہندوستان کا کوئی ریڈار پکڑ بھی نہیں سکتا، اور جو ہے ایک سے زیادہ یہ اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے وہ بھی لے کے جایا جا سکے گا، اور دوسرا اسلحہ بھی لے کے جا سکے گا۔ اور یہ ایکچولی جو ہم نے ابابیل ایجاد کیا ہے، یہ ہندوستان کے کولڈ سٹارٹ کا جو ڈاکٹرین ہے، یہ اس کا جواب ہے، کیونکہ ابھی ہندوستان کے جو بپن راوت جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین ہے وہ زندہ ہے، کہ وہ پاکستان پر کبھی بھی فوراً جو ہے وہ شدت کے ساتھ حملہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ جو ابابیل ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو ہم اپنے چھوٹے ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ جوائن کیا بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ چیئرمین پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا، انجم صاحب بھی جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کولڈ سٹارٹ کی باتیں کی جا رہی تھی، ان کے آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ سرجیکل اسٹرائکس بھی بھارت کر سکتا ہے، جب بابر 3 کا کامیاب تجربہ کیا، تو دوسری جانب انڈیا تو ایسے جواب دے رہا ہے، پاکستان جبکہ نئے تجربے بھی کر رہے ہیں اور ایسے جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیفنس شیلڈ رکھتے ہیں تو یہ لیجیے، ہم بھی پھر نئے میزائل رکھتے ہیں۔ ابابیل کا تجربہ کر کے پاکستان نے ثابت کر دیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا نیو میزائل ابابیل پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اٹ از اے جینوئن لینڈ مارک، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اور میں ادھر ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف ہر قسم کی جارحیت، جنگ، ہائبرڈ وار، مختلف پہلوؤں کی وار کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر نیوکلیئر وار، یعنی کہ نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ اور میزائلوں کے ساتھ بھی وہ تیاری کر رہا ہے۔ اور اس کے جواب میں پاکستان نے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا سب مرین سے، یعنی آبدوز سے، سمندر سے لانچ کی تھی بابر 3۔ اس کا مطلب ہے سیکنڈ سٹرائک کا مطلب ہے کہ سب مرین سمندر کے نیچے سے میزائل مار سکتی ہے، اور اس سے ہندوستان کی ساری جو ساحل ہے، کوسٹل سٹیز ہے، ممبئی ہے۔ سیکنڈ سٹرائک کا مطلب ہے کہ اگر ہندوستان پہلے پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو تباہ بھی کر دے تو بھی سمندروں سے ہم حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح سیکنڈ سٹرائک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دشمن نے، which in this case is India، آپ پہ حملہ کیا، نیوکلیئر حملہ یا میزائلوں کا حملہ، اور آپ کا نقصان بھی کر دیا، لیکن آپ کے پاس یہ سمندر میں خاص طور پہ جو پانی کے نیچے آبدوز ہیں، ان پہ ویپنز لگے ہوئے ہیں، میزائل، جو کہ کاروائی کر کے ہندوستان کے سارے کوسٹل سٹیز اور جو اس کی رینج میں ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کچھ عرصہ پہلے ہوا۔ یہ میں پوری جو ایک قسم کی آپ ہندوستان پاکستان کا جو کمپٹیشن اور نیوکلیئر ریس آرام سے چل رہی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور اصلیت یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا ایٹرنل اینیمی ہے، وہ ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے، لیکن پاکستان کی میزلز میں، میزائلوں میں اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں ایک ایج ہے، پاکستان ہندوستان سے آگے ہے۔ اور یہ جو ابھی ابابیل کا جو تجربہ ہے وہ اس کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ اس میزائل کی جو خوبی ہے، پہلے تو اس کی جو رینج ہے 2200 کلومیٹر۔ جب آپ دیکھیے نا نقشہ ہندوستان کا، تو 2200 کلومیٹر میں تقریباً سارا کلکتہ سے لے کے چنائی تک نیچے سارا کور ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اور اس سے زیادہ رینج کے لیے آپ کے پاس شاہین 3 آپ کو پتا ہے، جو آسام سے بھی آگے تک جا سکتا ہے۔ تو ابابیل میزائل میں جو مین خوبی ہے وہ سمجھنے کی ہے، اور یہ نیا میزائل کیوں ہے، اس میں MIRV جو آپ کہتے ہیں، وہ لوگ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری ویکل۔ اس کا سادہ زبان میں مطلب ہے کہ میزائل جب آسمان پہ اس کے اوپر آؤٹر اسپیس میں چلا جاتا ہے، ادھر سے نیچے آتا ہے نا جب میزائل، تو یہ ایک اس میں سے وارہیڈ نہیں نکلتا، یعنی کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے میزائل نکلتے ہیں، اس کو بڑے سمجھ لیں، مگر ایچ ون آف دیم از اے میزائل، اور اس میں سے کچھ
डमीज हो सकते हैं या कि नकली हो सकते हैं और कुछ असली हो सकते हैं। ठीक। तो उससे ये हो सकता है समझाने के लिए कि अगर एक मिसाइल ऊपर आसमान से नीचे आ रहा है तो उसका एक मिसाइल का यानी कि एक बॉम्ब उसका वॉरेंट जो कहते हैं वो दिल्ली पे आ सकता है और दूसरा आगरा पे आ सकता है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या भारत के पास ये टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है, भारत इसका हामिल है या नहीं? हिंदुस्तान अगरचे ये बना रहा है और है। खबरों के मुताबिक तो वो सब कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने इसका अभी तक तजर्बा नहीं किया ठीक। और इसका अभी तक ऐलान नहीं किया। देखिए ये जो मिसाइल होते हैं ना, ये कागज पे बनाना आसान है, मगर जमीन पे इसको टेस्ट जब तक न किया जाए तो उस सही। समय तक ये कैपेबिलिटी आपके पास नहीं आती। आपने ये टेस्ट करके इसको मतलब सबूत हासिल करके आपने सारी चीज चेक करनी होती है तो ना। यानी आपने तो साबित कर दिया, अभी इंडिया तजुर्बे कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया जो बातें की जा रही थी भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से, बिपिन रावत की जानिब से कि कोल्ड स्टार्ट कर सकते हैं और दीगर बातें की जा रही थी, उसका जवाब हमने दिया ना। सज्जाद नसीर साहब की जानिब बढ़ूंगी। प्रोफेसर साहब रुकिएगा, ब्रिगेडियर साहब, प्रोफेसर साहब आप कैसे देख रहे हैं कि जवाब होना चाहिए तो फिर ऐसा होना चाहिए? बातें तो सभी कर सकते हैं कि जंग कर सकते हैं, कोल्ड स्टार्ट कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बातें भी होती नहीं, पाकिस्तान तो तजुर्बे करके आपको दिखा रहा है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों मुल्क जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर्म्स रेस में हैं। और एक नुक्ता नज़र ये है कि ग्लोबली कोल्ड वॉर जो थी वो 1990 में टर्मिनेट हो गई थी, लेकिन साउथ एशिया में कोल्ड वॉर चल रही है, आर्म्स रेस कंटिन्यू कर रही है और बैलिस्टिक मिसाइल रेस जो है वो भी अपनी जगह जारी है। अगर हम कुछ सीखना चाहें सुपर पावर्स के आर्म्स रेस के पीरियड में, तो आप ये देखेंगे कि 1965 में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर पैरिटी हासिल कर ली थी अमेरिका के साथ, और उसके बाद 1968 में फिर एग्रीमेंट हुए और आर्म्स रेस को डिसआर्मामेंट में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। तो इसलिए देखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहाँ गुर्बत 50 और 60% की रेशो से मौजूद है, तो क्या ये मुतहम्मिल हो सकते हैं इस बात के कि ये आर्म्स रेस में आए और इस गुर्बत को जिसमें कि ये डूबा हुआ है सब कॉन्टिनेंट, अच्छा उसको एड्रेस ना करें? तो अब देखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो एक कॉन्टिनेंटल साइज स्टेट है जिसकी अपनी साइज के हवाले से एम्बिशन है, और वो ये कहता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है बल्कि चाइना के खिलाफ भी है। पाकिस्तान कहता है हमारा इंडिया सेंट्रिक है। लेकिन देखना ये चाहिए कि अब वक्त बदल गया है। न्यूक्लियर स्टेट अगर आप हैं भी तो आप अंदरूनी तौर पे इम्प्लोड कर जाते हैं जैसे कि सोवियत यूनियन किया है, और हमारे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो हैं दोनों मुल्कों में, जिस तरीके से मोदी साहब हुकूमत कर रहे हैं और सेकुलर फेस को हटा रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को ऑफेंड कर रहे हैं, तो इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने सीरियस हैं। तो ये आर्म्स रेस जो है जिसमें कि ये लगे हुए हैं और वहाँ बिलियंस खर्च हो रहे हैं, अच्छा इससे ना तो पीस आएगी और ना ये ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लेकिन वो ख़त्म तभी हो जबकि पैरिटी दोनों में आ जाए। और वैसे भी जो न्यूक्लियर वॉर का लॉजिक है सही। वो ये है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे, अच्छा डॉक्टर साहब डेटरेंस को आप पीस की वजह नहीं समझते? नहीं, मैं पहले वो बात कर लूं कि वॉशिंगटन और मॉस्को जो थे, अगर वो एक दूसरे पे मिसाइल फेंकते तो उसका फॉलोआउट इफेक्ट कोई नहीं था। हम तो नेबरिंग कंट्री है। अच्छा अगर मैं दिल्ली में बॉम्ब फेंकता हूं तो उसको फॉलोआउट जो है लाहौर में आना है। सो द लॉजिक ऑफ द न्यूक्लियर वॉर इज दैट इट कैन नॉट बी फॉट। अच्छा ये रियलाइजेशन और रैशनलाइजेशन जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते पॉलिसी मेकर्स, उतनी देर तक ये आर्म्स रेस जो कि मैड है, अच्छा इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और जहां तक आप जो कह रहे थे कि डिटरेंस है, हाँ, लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ पर एक और बात, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब से भी जानने की कोशिश करूंगी और आपसे भी कि आखिरकार अगर ये तजुर्बे ना किए जाए दोनों ममालिक की जानिब से तो फिर एक कमजोर स्टेट समझा जाता है। ऐसा क्या वजह है और फिर रीजन इसके क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है आपने और अपने आपको एक स्टेबल स्टेट दिखाना है तो इन वेपन्स की, इन मिसाइल्स की हमें इसकी जरूरत होती है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से साइज में छोटा है, लेकिन पाकिस्तान हैज अचीव्ड डेटरेंस थ्रू न्यूक्लियर एंड मिसाइल पावर। तो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है इंडिया पाकिस्तान का। अगरचे रिसोर्सेज उनके ज्यादा हो बट स्ट्रेटेजिकली आपने बैलेंस किया हुआ है। और ये खाली पाकिस्तान नहीं है, दुनिया में और भी मुल्क है, फॉर एग्जाम्पल इसराइल, फॉर एग्जाम्पल यूके, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस,
जिन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए हैं और अपने से बड़े दुश्मन या मुल्कों को बैलेंस करते हैं थ्रू न्यूक्लियर पावर. दिस इज वन ऑफ द फैसेट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर की जो कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक चीज न्यूक्लियर पावर है, आज भी है. जो सेकंड न्यूक्लियर रेस उसको कहते हैं, वो स्टार्ट है, पहली खत्म हो गई थी सोवियत यूनियन के खत्म होने पे. दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एज है इंडिया पे न्यूक्लियर और मिसाइल फील्ड में. जिस तरह इंडिया को कन्वेंशनली रवायती फौज में साइज बड़ा है, मिसाइल उनके पास टैंक ज्यादा है, शिप्स ज्यादा है, हवाई जहाज ज्यादा है, आपको न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड में एज है. सो पाकिस्तान मस्ट मेंटेन दिस एज. और ये जो अबाबील है ये उसका प्रूफ है, बिकॉज द इंडियंस हैवंट टेस्टेड दिस मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स. अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो आपने पहले किया. इसी तरह आपने क्रूज मिसाइल पे आगे लिया था, इसी तरह और चीजों में. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, यू मस्ट मेंटेन द एज. तीसरी बात यह है कि जहां तक ओवरऑल बैलेंस का ताल्लुक है और अमन का ताल्लुक है, देखिए इंडिया इज अ हेजेमोनिस्टिक स्टेट. पाकिस्तान इंडिया का जो रिलेशनशिप है उसको दूसरों मुल्कों से कंपेयर ना करें. सोवियत यूनियन और अमेरिका का कोई झगड़ा नहीं था कश्मीर का, कोई ब्लडी हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन नहीं थी. वो तो एक आइडियोलॉजिकल पावर कॉन्फ्लिक्ट थी. सही. जो आज तब सोवियत यूनियन की थी, आज ये जो अमेरिका है और चाइना की समझ लें, एंड सो ऑन. सो इंडिया जब तक कश्मीर से फौज नहीं निकालता और पाकिस्तान को थ्रेट नहीं खत्म करता, तो आपके साथ जंग का थ्रेट रहेगा. और ये जो इंडियन आर्मी चीफ ने कोल्ड स्टार्ट को पब्लिक कर दिया है, पहले तो चुप के कहते थे, अब ओपन ही कह दिया है. तो यानी डिफेंस अपना शो करने के लिए दोनों ममालिक के लिए जरूरत भी है. पाकिस्तान जो है उसमें स्टेप फॉरवर्ड करता है. बिल्कुल अगली स्टोरी की जानब में देखा एक शॉर्ट कमेंट जो है वो प्रोफेसर साहब से ले लेते हैं. जी प्रोफेसर साहब तो शॉर्ट कमेंट देता कि अगली स्टोरी पे मेरी गुजारिश ये है कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आई है साउथ एशिया में, वो आई है जब दोनों न्यूक्लियर स्टेट हो गए. उसने कन्वेंशनल वॉर जो थी उसको रूल आउट कर दिया. और जैसे कारगिल हुआ तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया. दैट इज द एविडेंस ऑफ दैट. अच्छा, उसके बाद ये सूरत हाल चलती रही और 2007 में इंडिया ने तंग आके कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो था वो प्रोपाउंड किया. अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है, अच्छा उसकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज हैं. एक वॉशिंगटन में वॉर गेम हुई थी जहां इंडिया और पाकिस्तान वाले दोनों को बुलाया गया था, एंड टुवर्ड्स द एंड इट वाज अ स्टेलमेट. सो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाया. और अभी भी जो उनका क्लेम था कि जी हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है, अच्छा वो हवा में बात थी, उसका कोई अमली सबूत देखने में नहीं आया. तो कहने की बात यह है कि न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स जो हैं उससे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी तो आई है. कन्वेंशनल वॉर जो कि इंडिया सुपीरियर है, अच्छा इज नॉट एन ऑप्शन. अच्छा, अब हुआ क्या है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हाई पॉलिटिक्स से लो पॉलिटिक्स पे आ गए हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, और एक दूसरे को अंडरमाइन करके, सेबोटाज करके अपने पॉलिसी एजेंडास को आगे ले जा रहे हैं. ठीक है.